بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جملہ اسمیہ کی انشاءاللہ تعالیٰ ایکسرسائز سالو کریں گے اور یہ ہے مشق نمبر 5۔ ٹھیک ہے، یہاں سے ہم اس کو حل کر رہے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں، اس سے پہلے کچھ ہدایت دی ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ضمیریں جملوں میں اکثر مبتدا واقع ہوتی ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو ہوا ہما ہم والی ضمیریں ہیں نا، اکثر یہ جملے کی نہ مبتدا بنتی ہیں، اس لیے انہیں مرفوع فرض کر لیا گیا ہے۔ انہیں کیوں مرفوع فرض کر لیا گیا ہے، کیا ہے یہ ڈیٹیل آگے جا کر قسم کی عربی حالتوں کے سبق میں آئے گا تو صحیح میں آ جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اب جیسے ہم نے کہا ہوا خالد، جب ہم نے کیا کہا ہوا خالد، وہ خالد ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم یہ لفظ کہتے ہیں نا تو ہوا یہاں پر کیا ہوتا ہے، مبتدا ہے، اور خالد یہاں پر خبر ہے، وہ خالد ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہوا کی واو کے اوپر تو زبر آ رہا ہے، جبکہ ہم نے پڑھا ہے کہ مبتدا جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے۔ تو ضمیریں کیونکہ اس میں مجبوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک ہی حالت پر رہتی ہے، ہوا ہے تو ہوا ہی ہے، کبھی بھی یہ ہوا ہوئی ہو نہیں ہوتا۔ تو عربی زبان میں دو قسم کے اسم ہوتے ہیں، بعض اسم ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر کے اندر اعراب بدلتے ہیں، اور کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں اعراب نہیں بدلتے۔ تو جن کے آخر میں اعراب نہیں بدلتے اسے عربی میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے مبنی۔ تو ضمیریں مبنی ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں، ہم کیا کہیں گے، ضمیریں کیا ہوتی ہیں، مبنی۔ مبنی کا مطلب ایک حالت پر جمی ہوئی۔ تو اگر کوئی شک کہے کہ بھائی ہوا خالد میں آپ نے کامران میں سن رہے ہیں نا، ہوا مبتدا کیسے، ہوا کے اینڈ میں تو خبر ہے، جبکہ ہم نے پڑھا ہے مبتدا مرفوع ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا ہے کہ بھائی اس کو مرفوع فرض کر لیا گیا، اس کو مان لیا گیا ہے کہ بس یہ پیش والی حالت میں، کیونکہ یہ بنتی مبتدا ہے، عام طور پر جب آتی ہے کلام کے شروع میں تو یہ پیش والی حالت والی جگہ میں آ رہی ہوتی ہے۔ تو اچھا، اب اہل عرب اس کو ہوا کو واو کو زبر ہی دیتے ہیں، یہ بھی مجبوری ہے۔ تو یہ سماعی چیزیں ہیں ضمیریں، کہ جس طرح ہے بس ایسے ہی بولنا ہے۔ تو ضمیروں کے آخر میں اعراب کی بحث نہیں کی جاتی کہ یہاں ہوا کو زبر کیوں ہے، زیر کیوں نہیں ہے، پیش کیوں ہے۔ مثال کے طور پر بعض جیسے ہم کی ہا کو پیش ہے، میم ساکن ہے، تو ضمیریں جس طرح ہوتی ہیں وہ ویسی ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ضمیریں جملوں میں اکثر مبتدا بنتی ہے، اس لیے انہیں مرفوع یعنی پیش والی حالت میں فرض کر لیا گیا ہے۔ یعنی اگر ظاہری طور پر پیش نہ بھی دکھے تو پریشان نہیں ہونا ضمیروں میں۔ اور چونکہ تلفظ میں مستقل ہوتی ہیں، جب ہم اس کو بولتے ہیں ہوا تو ہوا پورا ایک مستقل لفظ ہے، اس سے انہیں منفصل کہا جاتا ہے، یعنی جدا ضمیریں، مستقل طور پر استعمال ہونے والی ضمیریں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ نوٹ کریں تو جب ہم اس کا نام پڑھتے ہیں، آپ نے نام پڑھا ہوگا اس کا، تو کیا نام ہے اس کا، ضمیریں۔ یہ دیکھیں یہاں ان ضمیروں کا نام کیا ہے، یہ لکھا ہوا ضمائر مرفوعہ منفصلہ۔ مرفوعہ اس لیے کہ یہ مبتدا بنتی ہیں، تو مبتدا بننے کی وجہ سے انہیں پیش والی حالت والا فرض کر لیا گیا، اور منفصلہ کا مطلب جدا طور پر استعمال ہونے والی ضمیریں۔ یعنی یہ ضمیر پورا ایک لفظ ہے، ہوا پورا ایک لفظ ہے، ہما پورا ایک لفظ ہے، ہم پورا ایک لفظ ہے، تو یہ مستقل ہے، دوسرے لفظوں سے جدا ہو کر اکیلے استعمال ہو رہی ہیں، اس لیے ان کو منفصلہ کہا جاتا ہے۔ منفصل معنی ہوتا ہے جدا۔ یہ ایک بات تھی، یہاں میں نے کہا کہ چلیں اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں، ریکارڈ کا حصہ ہو جائے گا۔ پھر آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو انا کی ضمیر ہوتی ہے، انا یعنی میں، اس کے آخر میں نون کے بعد الف آ رہا ہوتا ہے۔ تو تجوید کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی الف آئے تو اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں انا، لیکن انا کا ایسا لفظ ہے جیسے با الف با، با زیر بی، با یا زیر بی، با واو پیش بو، با بی بو، اس طرح کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ لیکن انا کے بعد نون کے بعد الف ہے، اس کے باوجود اس لفظ کو کھینچ کے ہم نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو ہمیشہ انا بغیر الف کے پڑھنا چاہیے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ یعنی لکھا ہوا الف ہوگا، لکھیں گے الف کے ساتھ انا، یعنی یوں لکھا ہوا یوں ہوگا لیکن پڑھیں گے انا۔ یہ انا کے ساتھ خاص ہے لفظ، ٹھیک ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ یہ ایک بات انہوں نے بتائی۔ قرآن کریم میں بھی جہاں پہ بھی انا کی ضمیر آئے اس کو ہم نہیں کھینچیں گے جب میں کے معنوں میں انا آ رہا ہو۔ اچھا، اب مشق نمبر 5، تنبیہ نمبر 6، بولتے وقت جملوں کے آخر میں ہمیشہ وقف کریں، جیسا کہ مشق نمبر 1 میں لکھا گیا ہے، مگر لکھنے میں ابتداءً حرکتیں ضرور لکھا کریں۔ دیکھیں یہ ایک ویسی بات بتائی انہوں نے، یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب بھی آپ جو ہے وہ بولیں تو کیا کیا کریں، بولتے میں وقف کیا کریں آخر میں، مطلب یہ جیسے الولد قائم، کیا کہیں اس طرح کہہ دیں۔ لیکن ابتدائی طور پر اگر انسان الولد قائمون بھی پڑھتا ہے تاکہ اس کو پورے اعراب لگانے ہیں، بولنا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ویسے ایک سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک بات کہی ہے، کوئی لازمی نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ وقف کر کے بولیں، ٹھیک ہے۔ چلیں، الولد قائم، اب پڑھ لیں اس کو، الولد قائم، اصل میں کیا ہے، الولد قائمون۔ کامران میں ترجمہ کریں، ایک آپ پڑھیے گا اور ایک سعدیہ آپ دوسرا جملہ پڑھیے گا۔ پہلا والا آپ پڑھ لیں، زور سے بولیں، الولد قائم، تو لڑکا کھڑا ہے۔ دوسرا آپ پڑھ لیں سعدیہ، ایک ایک پڑھتے جائیں آپ دونوں۔ جی سر، الابنۃ جالستٌ۔ اچھا، اس کو الابنۃ نہیں، ہم پڑھیں گے الابنۃ، کیا پڑھیں گے، الابنۃ۔ اور یہ جو ابنۃ کے نیچے حمزہ ہے، یہ حمزہ بھی نہیں بننا چاہیے، حمزہ وصل کے نیچے کبھی بھی حمزہ نہیں بنتا، ابنۃ کا حمزہ حمزہ وصل ہے۔
अलिब्नतु जालिसतुन, क्या तर्जुमा हो गया? लड़की बैठी है। लड़की बैठी है। आगे चलते जाएं। हलिल वलद काइम, हाँ, क्या लड़का खड़ा है? जवाब भी आप ही दें। नअम हुआ काइम, हाँ वो खड़ा है। जी हाँ वो खड़ा है। हलिल वलदु काइम, क्या लड़का खड़ा है? जी हाँ वो खड़ा है। नाम हुआ काइम। अच्छा अब आप पढ़ लीजिए अगला। हलिल इब्नतु काइमतु हम्म, ला हिया जालिसतुन। फर्स्ट पार्ट का जो है मीनिंग, क्या लड़की खड़ी है? क्या लड़की खड़ी है? ला हिया जालिसतुन, नहीं वो बैठी है। जी हाँ। अगला आप पढ़े कामरान भाई। अहाज़ा रजुल नज्जार अम खब्बास, क्या ये जो शख्स है वो जो आदमी है ये बढ़ई है या नानबाई है? क्या ये मर्द बढ़ई है या नानबाई? अब जवाब क्या है? खब्बासुन, वो नानबाई है। मा हुआ बिनज्जारिन, वो नहीं वो बढ़ई नहीं बोले, यूं नहीं, नहीं, यूं वो कहेंगे बढ़ई नहीं हुआ, है। हाँ वो बढ़ई नहीं है, यूं कर। माँ हुआ भी नज्जारिन, देख ले आप, ये माँ नाफी आई तो खबर के पहले बा दिया। अगला पढ़ लें। आतरफत आतरफतु शायरुन, हाँ क्या तरफा शायर है? हाँ नाम हुआ शायरुन मारूफुन, जी हाँ वो मशहूर शायर है। सही। अगला पढ़ लें, आप पढ़ें। हाँ हल अंतुम खय्यातुना, क्या तुम सब दर्जी हो? हाँ देखें, अंतुम आ गया, आप सब, क्या आप सब दर्जी हैं या क्या तुम सब दर्जी हो? हाँ मा नहनु बिखय्यातीना बल नहनु मुअल्लिमून, हम माँ नहनु भी खयातीना क्यों आए? मा नहनु इसलिए आया कि ये जमा है। पहली बात यह है कि ये जो माँ है ये माँ नाफिया है, और नहनु जमा में है तो खबर भी जमा में देखा गया, यानी इन्होंने यूं नहीं कहा माँ नहनु भी खयातिन, यूं नहीं कहा, क्योंकि नहनु जमा है तो उन्होंने कहा माँ नहनु भी खयातीना, आ लगाए तो खयातीना ये भी जमा में आ गया। हम दर्जी दर्जी नहीं है, है, बल्कि नहनु हम जो है उस्ताद, मुअल्लिमूना उस्ताद, बल नहनु मुअल्लिमून। आप यहाँ पे भी देखें यूं नहीं है बल नहनु मुअल्लिमुन, यूं नहीं है, बल्कि मुअल्लिमूना, हम उस्ताद हैं। इस तरीके से सारे कायदे लग रहे हैं, जमा के लिए मुब्तदा जमा है तो खबर भी जमा है। अब अगला वाला पढ़ें, आप पढ़ लें अपना सादिया जी, आप पढ़ दीजिए ना, आप ही पढ़ें। हल हुन्ना मुअल्लिमातुन, हम्म, क्या वो उस्तानिया हैं? हाँ, क्या वो सब औरतें नाम, उस्तानिया हैं? क्या वो सब औरतें, क्या वो हुन्ना सब का माना क्या, वो सब औरतें, क्या वो सब उस्तानिया हैं? हाँ नाम हुन्ना मुअल्लिमातुन सालिहातुन, जी हाँ वो सब औरतें नेक उस्तानिया हैं। हाँ बिल्कुल सही तर्जुमा किया आपने। अब नेक्स्ट उस पर हमारे अगला हम पढ़ दें। हमारे साथ मेरा ख्याल है एक और स्टूडेंट आ चुकी है हमारे साथ, उज़मा, क्या आप पढ़ सकती हैं ये नवा पॉइंट उज़मा? बल्कि ये लुबना जब ही नहीं है, अच्छा दूसरी स्टूडेंट है हमारे साथ यूनिवर्सिटी। हाँ भाई, बेटा आप ये नवा पॉइंट पढ़ सकती हैं तो पढ़ लें। जी सर। हाँ पढ़ें। अंता यूसुफुल अल्लामता अल्लामतु, हाँ अल्लामतु, अंता यूसुफुल अल्लामतु, जी तर्जुमा करें। क्या आप यूसुफ जो हैं वो अल्लामा हैं, आलिम हैं? हाँ आप इसको यूं भी तो कह सकती हैं ना, क्या आप अल्लामा यूसुफ हैं, या यूं भी कह सकती हैं क्या आप बहुत इल्म वाले यूसुफ हैं। अल्लामा का मतलब बहुत ज्यादा इल्म वाला है, तो आलिम यानी इल्म वाला। दोबारा बोल दें, अंता यूसुफुल अल्लामतु। अंता यूसुफुल अल्लामतु, क्या आप एक बहुत बड़े आलिम यूसुफ हैं? जवाब, अना यूसुफु लकन मा अना बि अल्लामतिन, ये जो लाकन लिखा है ना, ये लाकन गलती है, ये काफ को जेर आनी चाहिए, ये राइटिंग या प्रिंटिंग मिस्टेक है। अना यूसुफ लकिन मा अना बि अल्लामतिन, मैं यूसुफ हूँ लेकिन मैं अल्लामा नहीं हूँ या आलिम नहीं हूँ, बहुत बड़ा उस्ताद नहीं हूँ। शाबाश, सही किया। कामरान भाई आप अगला पढ़ें, जोर से पढ़िएगा। हाँ क्या ज़ैनब उस्तानी है? अब यहाँ नोट करें, देखिए ज़ैनब पे अल नहीं है लेकिन इसको एक पेश आई है, क्योंकि ये उन अल्फाज में से अरबी में कि जिसको दो पेश तनवीन नहीं आती, और ऐसे लफ्जों को गैर मुनसरिफ कहा जाता है, ये गैर मुनसरिफ है। हल ज़ैनबु मुअल्लिमतुन कसलानतुन, क्या ज़ैनब सुस्तानी है? जवाब पढ़ें। ला हिया मुअल्लिमतुन मुस्तहिलतुन, क्या मतलब हो गया? ये नहीं वो मेहनती उस्तानी। अब यहाँ देखें हिया आया मुन्नस के लिए तो मुअल्लिमतुन की गोलता भी आ गई, इसी तरह मुस्तहिदतुन पे भी गोलता आ गई।
ठीक है ना, हिया मुअल्लिमतुन मुज्तहिदतुन, पहले नहीं बोल के रुक गए, जब ये देखिए इस तरीके से ये इन्होंने थोड़ा गैप भी दे दिया, ला नहीं, हिया मुअल्लिमतुन मुज्तहिदतुन, वो मेहनती उस्तानी है। अब इसके बाद 11वां पॉइंट जो है वो सादी आप पढ़ लें जी। हलिल हारातु नदीफतुन, हलिल क्या हारात, मोहल्ले साफ हैं? हाँ हारात, क्योंकि तू आ रहा है तो ये मोहल्ले जमा है, जमा। हलिल हारातु, क्या बहुत से मोहल्ले, क्या मोहल्ले साफ सुथरे? जवाब दें। नाम हिया हारातुन नदीफतुन, क्या जी मतलब हो हाँ गया? ये साफ मोहल्ले हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर हालांकि हारात जमा है ना और मोहन्नस की जमा है, ठीक है ना, तो यहाँ होना चाहिए था हुन्ना, क्या आना चाहिए था? हुन्ना। तो यहाँ हुन्ना क्यों नहीं आया, हिया क्यों आया? ये वाहिद मोहन्नस क्यों आई है जमीर? तो ये मुअन्नस से समाई है। ये मोहन्नस से नहीं समाई सर। है, हालात है, सोच के बताएं। नहीं हिया, सर बोले हिया जो है ना, हिया में कह रहा हूं, मेरा सवाल ये है कि हारा, देखें मुब्तदा जमा आता है जब खबर जमा हो, तो यहाँ हारात जमा है और मुब्तदा वाहिद मोहन्नस आ रहा है, वजह क्या है? हुन्ना क्यों नहीं आया? हालांकि हुन्ना हारातुन नज़ीफतुन होता है, वो सब सुथरे मोहल्ले हैं। सालिम मुजक्कर है सर, इसकी खबर मुअन्नस आ सकती है। सालिम की कहाँ आती है खबर? वो नहीं, वो तो जमा मुकस्सर की आती है, ये तो सालिम है, जमा तो जमा मुकस्सर सालिम है, ये जमा मुकस्सर थोड़ी है, जमा सालिम है ये तो जमा सालिम है, तो फिर क्यों आ गया भाई हिया? सोचिए, जल्दी नजीब जवाब पतीन की दें। वजह से सर। नहीं, कामरान भाई आप क्या बताना चाह रहे हैं? आप बोले। ये गैर आकिल की जमा, ये क्या है? गैर आकिल की जमा है। तो हमने 2 पॉइंट पढ़े थे, या तो जमा मुकस्सर हो, अगर जमा मुकस्सर ना हो तो भले जमा सालिम हो, लेकिन गैर आकिल की जमा होनी चाहिए। तो क्योंकि मोहल्ले को अकल नहीं है तो लिहाजा हारात गैर आकिल की जमा है, इसलिए देखें इसके लिए भी वाहिद मुअन्नस आ गया। तो मैंने आपको ये बताया था, या तो जमा मुकस्सर को देखते हैं या गैर आकिल को देखते हैं। जब गैर आकिल देखते हैं तो सालिम और मुकस्सर नहीं देखते। देखें ये सालिम है लेकिन गैर आकिल है, इससे उन्होंने हिया लगा दिया। हिया हारातुन नज़ीफतुन या हुन्ना हारातुन नज़ीफतुन भी कह सकते हैं। चलें अब अगला पॉइंट नंबर 12, कौन पढ़ना चाहेगा आप में से? सादी आप पढ़ लें। अलैसल बकरू बिहैवानिन नाफिन, इसको भी यूं पढ़ते हैं, हयावानिन नाफिइन, हयावान या को ज़बर करके, अलैसल बकरू बिहयावानिन नाफिइन, अलैसल बकरू बिहैवानिन नाफिन, क्या गाय मुनाफा बख्श जानवर नहीं है? हाँ क्या देखा कैसे लेगा? अलैसा क्या नहीं, मैंने आपको बताया था ना, आमा या अलैसा, पहले आएगा फिर लैसा आएगा। क्या गायें नफा बख्श जानवर नहीं है, फायदामंद जानवर नहीं है? अब जवाब क्या देखें? बला अल बकरू हैवानुन नाफिउन जिद्दन, क्या मतलब है बला का? क्यों नहीं, हाँ क्यों नहीं, हाँ गाय हाँ क्यों बहुत नहीं? ही मुनाफा बख्श जानवर है, ये नफा बख्श जानवर शाबाश, है। बहुत अच्छे तरीके से आपने तर्जुमा किया। अब जो है वो 13वां पॉइंट भी पढ़ लें, ये जो है मेरा ख्याल है सना काशिफ आप पढ़ लीजिए। अब अगर इनको आवाज आ रही है, हाँ भाई, नहीं सुन रही है, साथ है नहीं? अच्छा हाँ मौजूद है। चले अगर इनको आवाज नहीं आ रही, लुबना आप पढ़ लें। हाँ भाई। जी। इन्नल कल्बा हयावानुन हारिसुन, क्या मतलब हो गया? बेशक कुत्ता जो है वो निगरानी करने वाला जानवर है। अच्छा इसमें भी अब आप नोट करें, इन्ना के बाद अल कल्बा, मुब्तदा को खबर आ गई। हमने क्या पढ़ा था? इन्ना क्या करता है? मुब्तदा को खबर देता है, और लैसा क्या करता था? खबर को खबर देता था। तो इन्नल कल्बा, अब यहाँ कोई अगर पढ़ता है इन्नल कल्बू तो वो बोलने में गलती कर रहा है। इन्नल कल्बा हयावानुन हारिसुन, तर्जुमा करें। बेशक कुत्ता निगरानी करने वाला या निगहबान जानवर है। निगहबान जानवर है। अगला पॉइंट जो है वो सादी आप पढ़ लें, 14। इन्नल मिरात सालिहता मीम को ज़ेर है ज़बर है, ये देख के पढ़ें। इन्नल मिरअ पढ़ेंगे। इन्नल मिरात सालिहता जालिसतुन, बेशक नेक औरतें बैठी हैं, बेशक नेक औरत बैठी है। अच्छा औरत, कितनी औरतें हैं ये? एक है, दो है, चार है, एक छह? एक एक है। बेशक नेक औरत बैठी है, सही भी है, बैठी है। सही है। अगर अब सना को आवाज आ रही है तो आप भी पढ़ सकती हैं ये। जी जी सर। सलाम जी। 15वां आप पढ़ लें, इन्नल मरतैनी। अच्छा ये जो बीच में लिखा है अभी इसको आप छोड़ दें। देखो सबक नंबर 2, 5 ये सब ये बात को ये पिछले वाले सबक की तरह इशारा दे रहे हैं, बस ये डायरेक्ट मिसाल लिखी हुई है समझे। पढ़िए आप। इन्नल मिरअतैनी मीम को ज़ेर है ज़बर है?
ان المرأتین صالحتین جالستان. اس کو بھی دیکھیں یوں پڑھتے ہیں ان المرأتین الصالحتین جالستان، اس طرح پڑھیں گے. دوبارہ پڑھیں. ان المرأتین الصالحتین جالستان. یہ اب ترجمہ کریں. بے شک نیک عورتیں کھڑی ہیں، دیکھیں بیٹھی جب ہیں. عورتیں کی آپ نے بات کی نا، اس کا مطلب آپ نے جمع میں بول دیا، تو کیا یہ لفظ جمع کے لیے آ رہا ہے؟ بہت ساری جی، عورتوں کی جمع. بات ہو رہی ہے، نہیں، 2 عورتیں. تو پھر 2 بولنا ہے ترجمے میں. بے شک 2 بے نیک شک عورتیں 2 بیٹھی عورتیں ہیں. بیٹھی ہیں، بیٹھی اور ہیں. یہ بھی یاد رکھیں انا کے بعد جب بھی ہم تثنیہ کا لفظ بولتے ہیں، جی. میں نے کیا کہا؟ انا تسنیہ. کے بعد جب ہم تثنیہ کا لفظ بولتے ہیں تو تثنیہ بنانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، مرأتانی مرأتینی، دونوں طرح آ سکتا تھا، صالحتانی صالحتینی. لیکن انا کے بعد ہمیشہ عینی والی حالت فکس ہوتی ہے تثنیہ میں، یہ بات یاد رکھیے گا. کبھی بھی آپ یوں ابھی نہیں بولنا ہے آپ نے ان المرأتان الصالحتان، ایسے نہیں بولنا. ان المرأتین الصالحتین، اور خبر کو آنی والی حالت میں ہی رکھنا ہے، جالی ستانی. خبر جالی ستین نہیں ہو سکتی، یہ بھی یاد رکھیے گا. یہ اسی انداز میں بولنا ہے، انا کے بعد والا جو مبتدا ہے اس کو عینی والی حالت میں رکھنا ہے اور خبر کو آنی والی حالت میں رکھنا ہے. یہ فکس ہے، یہ اعراب. ان المرأتین الصالحتین جالستان، بے شک 2 نیک عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. اگر ہمارا دل چاہ رہا ہے ہم یوں کہنا چاہتے ہیں ان المرأتان الصالحتان جالستان، تو غلطی ہو جائے گی. یا ہم یوں کہنا چاہتے ہیں ان المرأتین الصالحتین جالستین، یہ بھی عربی کی مسٹیک ہو جائے گی بولنے کی. تو یہ بات یاد رکھیں، مبتدا کو عینی والی حالت، اور تثنیہ میں جب انا آ جائے، یہ خاص انا کے آنے کی صورت میں بتا رہا ہوں، اور خبر کو آنی والی حالت میں رکھیں. اور اگر انا یا نہیں ہوتا، یہ بھی بات یاد رکھیں، اگر بالفضا مان لیتے ہیں یا انا نہیں ہے، تو پھر ہم اس کو المرأتین الصالحتین نہیں بولیں گے، ہمیشہ ہم اس کو آنی آنی کر دیں گے، نارمل حالت میں کر دیں گے، المرأتان الصالحتان جالستان. اگر انا نہیں ہوگا تو المرأتان الصالحتان جالستان ہو جائے. یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ریکارڈنگ کو بار بار سنیے گا تو اور زیادہ پھر وہ پکا ہو جائے گا جو میں نے کہا ہے کہ انا کے بعد عینی ہی آئے گا اور انا نہیں ہوگا تو آنی آئے گا. دونوں جگہ آنی آئے گا، مبتدا خبر میں، اور انا کے بعد مبتدا کے اندر عینی آئے گا اور خبر میں آنی آئے گا. جیسے کہ ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں ان المرأتین الصالحتین جالستان، بے شک 2 نیک عورتیں بیٹھی ہیں. اب آ جائیں جمع مذکر سالم کی طرف اور جمع مؤنث سالم کی طرف، اس کو بھی سمجھ لیں. اگلا جو ہے وہ لبنہ آپ پڑھیں. ان المعلمین والمعلمات مجتہدون، بے شک بہت سے استاد اور استانیاں محنتی ہیں. اب یہاں دیکھیں یہ جو معلمینہ ہیں، لبنہ سے سوال ہے یہ جمع کون سی ہے؟ جمع سالم سر، معلم معلم جمع مذکر سالم کیا ہے؟ سالم. جی سر. جمع مذکر سالم کے بنانے کے کتنے طریقے ہیں سر؟ اونا اور اینا. اونا اینا ہے نا، تو اب یہ یاد رکھیں انا کے بعد ہمیشہ اینا آئے گا، یہ بات یاد رکھیے گا. انا کے بعد جمع مذکر سالم میں اینا ہی آئے گا. اگر کوئی یوں بولتا ہے ان المعلمون، تو عربی میں بولنے کی مسٹیک کر رہا ہے. ان المعلمون نہیں کہنا ہے ہمیں کیا کہنا ہے؟ ان المعلمین. یہ بھی بات فکس ہے انا کے ساتھ. اچھا اب یہ مجھے بتائیں یہ جو المعلماتی کا لفظ ہے یہ کون سی جمع ہے؟ جمع مذکر سالم سر. مذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا ترجمہ آپ نے کیا ہے استانیہ. نہیں سوری، جمع مؤنث. ہاں جمع مؤنث سالم ہے یہ. اچھا اس کو بنانے کے 2 طریقے ہیں، وہ دونوں طریقے بتائیں لبنہ آپ. آتن اور آتن اور آتن. ہاں آتن یا آتن آتا ہے، اور ال ہو تو آتو آتی ہو جاتا ہے. المعلمات المعلماتی. اب یہاں پر پیش والا بھی آپشن تھا کہ ان المعلمات، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ انا کے بعد کبھی بھی معلمات نہیں ہوگا، معلماتی ہی ہوگا. انا کے بعد ہمیشہ یہ جو زیر ہے یہ اسی طرح رہے گی. یہاں پر جمع مؤنث سالم کی مجبوری ہے، کیونکہ جمع مذکر سالم کو اپنا بنانے کا طریقہ ہے، جمع مؤنث سالم کو اپنا خاص بنانے کا طریقہ ہے. اس میں ہمارے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں، مذکر سالم کے لیے اونا اینا ہوتا ہے اور مؤنث سالم کے لیے آتو آتی ہوتا ہے یا آتن آتن ہوتا ہے. تو جب انا آ جائے تو اس صورت میں ہمیشہ مذکر سالم میں اینا ہی آئے گا اور مؤنث سالم میں آتی ہی آئے گا. ان المعلمین والمعلماتی، مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص انا لگا رہا ہے اور یوں کہتا ہے ان المعلمون والمعلمات، اگر یوں کر کے کہہ رہا ہے تو ایسے نہیں ہو سکتا عربی میں. ان المعلمین والمعلماتی، اور جو خبر ہے وہ اونا ہی حالت میں رہے گی جب بھی انا آئے گا. یہ میں پرٹیکولرلی خاص طور پر انا کی موجودگی کے اندر یہ ساری کنڈیشن میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. ان المعلمین والمعلمات مجتہدون، بے شک بہت سے استاد، مرد استاد اور استانیاں محنتی ہیں. اب اس کی پریکٹس کے لیے ہم ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ایک کوئی مثال آپ لوگ بنا کے بتا سکتے ہیں کہ کس طرح انا کے بعد اس طرح رہتا ہے جمع مذکر سالم مؤنث سالم میں.
और दोनों मिसालें जो ना वो जमा मुन्नस सालिम की हो या मुज़क्कर सालिम और मुन्नस सालिम की हो। मुश्तहिदूना का बनाना है। नहीं, ये सब ये पूरा जुमला बनाना है, मतलब मुश्तहिदूना भी साथ में आ जाए लेकिन अलग मिसाल हो, ये पूरी मिसाल हो, मुब्तदा खबर दोनों। बताइए, मिसाल के तौर पर बहुत से मुसलमान मर्द और बहुत सी मुसलमान औरतें नेक हैं, ये कैसे बोलेंगे? चल, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती इन्नल मुस्लिमीना, सालिहूना, एक मिनट, इन्नल मुस्लिमीना हाँ, इन्नल मुस्लिमीना वल वल मुस्लिमाती मुस्लिमाती, शाबाश, देर लगा दी आपने, सही कि आतू आती, सालिहूना, सालिहूना, ये हुई ना बात। अब अगर कोई कहता है इन्नल मुस्लिमूना वल मुस्लिमातु सालिहूना तो गलत हो जाता। हाँ, जैसे ही इन्ना हटा दें, अगर मैं बिलफर्ज फर्ज कर लेता हूँ, इन्ना हटाता हूँ, तो फिर इसको हमेशा मैं यूं ही कहूंगा, अल मुस्लिमूना वल मुस्लिमातु सालिहूना। ये एराब फिक्स है और पूरा कुरान आप पढ़ लें, आप देखेंगे कि ये कवायद लग रहे होंगे। एक आध जगह कहीं अगर इस कायदे से हटकर होगा तो उसकी फिर कोई अरब लुगत कबीले की कोई एक लॉजिक होगी पीछे, कि बाद अरब के कबीले क्योंकि यूं भी बोलते हैं तो उसके मुताबिक फिर ये है। अरबों की भी लुगतें हैं ना अपनी अपनी, वरना आपको सारे रूल इसी तरह लगते हुए नजर आएंगे। फिर उसकी पीछे लॉजिक होती है, वो मुफस्सिरीन किराम ने उसके जवाब दिए हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल रूल है, ये अब आप समझ लें, इसको अगर याद कर लेंगे तो इतने मजे से आपको अरबी समझ में आएगी और कुरान और हदीस का फहम होगा, तर्जुमा करने में आसानी होगी आपको। तो ये चीजें याद रखें, ये एराब से मुताल्लिक है। इसकी तफसील आगे एक और सबक आ रहा है, इसम की एराबी हालतें, वहां पे भी आएगा, हम इसको वहां पे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन क्योंकि उन्होंने मिसालें लिख दी हैं तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। सही बनाई है आपने मिसाल, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती सालिहूना। और कोई स्टूडेंट अपने जहन से बनाना चाहते हैं तो बना दे भाई मिसाल। सर, इन्नल मुजरिमीना वल मुजरिमाती हाँ, काज़िबूना, इन्नल मुजरिमीना वल मुजरिमाती काज़िबूना। बिल्कुल सही कहा आपने, बेशक मुजरिम मर्द और औरतें झूठे हैं। इन्नल मुजरिमीना वल मुजरिमाती, आगे क्या है? काज़िबूना। तो इस तरह हमारी ये 16 मिसालें अरबी की, अरबी से उर्दू वाली हो गई। अब हम खाली जगहों को पूरा करते हैं। इसका भी एक मेथड है, एक खास अंदाज है जिस तरह इसको हल करना है, सोच समझ के हमें करना है। चले भाई, पहले वाली खाली जगह कौन पढ़ेगा आप में से कोई कर सकता है? अद्दारू जी। देखिए, कल मैंने आपको बताया था ना, दार मुज़क्कर है मुअन्नस है अरबी में, मुअन्नस समाई है, ये चीज याद रखनी पड़ेगी आपको। तो अद्दारू नजीफतुन आएगा, नजीफुन नहीं हो सकता। दार का माना है घर, घर साफ सुथरा है, तो क्योंकि लफ्ज़ दार अरबी में है ही मुअन्नस समाई, तो खबर में मुअन्नस की रियायत की जाएगी। अद्दारू नजीफतुन कहेंगे, घर सुथरा है। और कोई खबर दे दे इसकी भाई, घर सुथरा के अलावा। अद्दारू, अद्दारू वासिअतुन, वासिअतुन, घर कुशादा है। तो कामरान मैंने कहा सगीरतुन, छोटा है, ये भी सही है। अब आगे चलते हैं हम। अब देखें, अल वलदानिस सालिहानी, ये आ गया। अब इसका बताएं जरा क्या होगा? अल वलदानिस सालिहानी का कौन बताएगा? इसकी खबर क्या लगेगी? अल वलदानिस सालिहानी मुज्तहिदान। शाबाश, अल वलदानिस सालिहानी मुज्तहिदानी। हाँ, ये हो गया। तर्जुमा कर दे लुबना आप। दो नेक लड़के मेहनती हैं। शाबाश। अब ये जो दो नेक लड़के हैं ना, ये दोनों मिलकर ना मारफा मारफा मुब्तदा बन गया, और मुज्तहिदानी नकिरा है, खबर नकिरा है, तो इसलिए फिर इसके ना है का तर्जुमा गया कि दो नेक लड़के मेहनती हैं। अल वलदानी सालिहानी मुज्तहिदानी। अब इसके ना एक और बात नोट करें, इन्ना नहीं है ना, तो यहाँ देखें अल वलदानी सालिहानी मुज्तहिदानी, ये चल रहा है। अगर इन्ना होता तो ये मिसाल चेंज हो जाती, फिर हम यूं बोलते इन्नल वलदैनी सालिहैनी मुज्तहिदानी, इस तरह करके हमें कहना होगा। ठीक है ना भाई? हाँ, अब देखें आगे क्या कह रहे हैं कि अल वलदानी सालिहानी मुज्तहिदानी, दो नेक लड़के मेहनती हैं। तो यहाँ पर क्योंकि इन्ना नहीं है तो अल वलदानी सालिहानी मुज्तहिदानी आ रहा है। अगर इन्ना आएगा तो इन्नल वलदैनी सालिहैनी मुज्तहिदानी होगा। ठीक है ना भाई? चलें आगे। अब इसके बाद है, अगला पढ़ लें। अगला जो है वो क्या है? अल बैतु लैसा बी, क्या है? अल बैतु लैसा बिनज़ीफ़तिन, अल बैतु लैसा बी नज़ीफ़तिन नहीं भाई, देखें ना, लफ्ज़ बैत थोड़ी मुअन्नस है जो आप जमीलतिन कर रहे हैं। यही तो मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लफ्ज़ दार मुअन्नस होता है, लफ्ज़ बैत मुज़क्कर होता है। क्या कहा है? तो जमीलुन भी गलत है क्योंकि बा आ रही है, बा के बाद क्या आएगी? आप भूल रहे हैं कामरान भाई, क्या भूल गए आप? अल बैतु लैसा बी
जमीलिन, हाँ अलबैतु लैसा बी जमीलिन, क्या होगा भाई, जमीलिन, ये होगा, दो जेर आएगी यहाँ बहरहाल, सही है ना, इस तरह करके होगा, अलबैतु लैसा बी जमीलिन, घर खूबसूरत नहीं है, तो बा के बाद जेर ही आनी है, ये फिक्स है, अगरचे लैसा आ रहा है, अगर बा नहीं आएगी तो फिर यहाँ आता अलबैतु लैसा जमीलन, यूं हो जाता, ठीक है ना, ये भी ध्यान में रखें, बानी होगी तो फिर लैसा के पास दूसरे वाले को जबर आती है। अच्छा अब हम आगे चलते हैं, घर खूबसूरत नहीं है, इसके बाद क्या है, डैश के बाद है कस्लानतुन, आगे क्या है, कस्लानतुन का बताएं, है अल मुअल्लिमतु, हाँ अल मुअल्लिमतु, क्या है आगे, कस्लानतुन, कस्लानतुन, उस्तानी सुस्त है, आगे चलें, अगला सही, बिल्कुल सही बताया आपने, हाँ क्या हो सकता है, खय्यातुन कस्लानतुन, क्या जोर से बोले, खय्यातुन, देखें आपने कहा खय्यातुन, मैं लिख रहा हूं यहाँ, ठीक है, आपने कहा कि क्या खय्यातुन कस्लानतुन हो सकता है, तो देखें इसका जवाब ये है कि हमें यहाँ पर इन्होंने हमें काम क्या करने को दिया, गौर करें, ये जो लफ्ज है ना अपना, क्या नाम है इसका, कस्लानतुन, कस्लानतुन को इन्होंने नकेरा जिक्र किया, नकेरा, और हमें मश्क करने के वक्त में ये कहा था ज़ेल की मिसालों में मुब्तदा या खबर को लगाएं, मुब्तदा खबर के जरिए खाली जगह को पुर करें, तो ये जो कस्लानतुन है ना ये खबर है, तो इसके लिए हमें लगाना है मुब्तदा, और मुब्तदा की शर्त हमने पढ़ी है कि उसको अल लगा के हम अरबी बोलेंगे, तो अगर आप खय्यातुन कहना चाहती हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप अल लगा के बोलें और आप कहें अल खय्यातु, फिर आपकी मिसाल सही हो जाएगी, अल खय्यातु, और फिर क्या होगा, कस्लानतुन, दर्जन सुस्त है, आगे चलें, हलिन नज्जारुन ज़ालानुन, है हाँ, हलिन नज्जारू के बाद क्या आगे, ज़ालानुन, सही है, हलिन नज्जारू ज़अलानुन, ये सही है मिसाल, क्या बढ़ई नाराज है, हलिन नज्जारू ज़अलानुन, देखें हमने यहाँ पे अल नहीं लगाया, पहले पे अल है, मुब्तदा ये दूसरा खबर है, हलिन नज्जारू ज़अलानुन, आगे क्या है, हलिन नज्जारू मुज्तहिदुन, हलिन नज्जारू मुज्तहिदुन भी हो सकता है, बिल्कुल सही है मिसाल। अब अना वाली मिसाल को हल कर लें, अना के बाद क्या है कि खबर, अच्छा अना मुकीमुल मदीनतुन, हाँ अना, अना यूं कह सकती है, अना मुकीमु, अना देखें या तो आप यूं कहेंगी अना मुकीमुन, मैं रहती हूँ, ठीक है ना, मुकीम कहाँ हूँ, मिसाल के तौर पर बिल मदीनतिल मुनव्वरा, बिल मदीनतिल मुनव्वरती, मैं मदीना मुनव्वरा में, या फिर सिर्फ बिल मदीना का तो मैं शहर में रहती हूँ, ये हो जाएगा, ठीक है, एक ये, दूसरा ये है कि अगर मोनस के लिए लगाना है तो यहाँ यूं भी हो सकता है, अना मुकीमतुन, आप अपने लिए कहेंगी तो मैं रहती हूँ, वरना अना मुकीमुन का मतलब होगा मैं रहता हूँ, मिसाल वो भी सही है लेकिन वो मुज़क्कर के लिए, मोनस के लिए, अना मुकीमतुन बिल मदीनतिल मुनव्वरा, या अना मुकीमुन बिल मदीना, मैं शहर में रहता हूँ, अना मुकीमतुन बिल मदीनतिल मुनव्वरा, मैं मदीना मुनव्वरा में रहती हूँ, ये हो जाएगा। अच्छा इसके अलावा अना यूं भी हो सकता है खब्बासतुन, मैं रोटी बनाने वाली, अना नज्जारतुन, मैं कारपेंटर हूँ, या अना नज्जारुन, अना खब्बासुन, अना तालिबुन, क्या कहेंगे, अना 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 तालिबुन, मैं स्टूडेंट हूँ, अना तालिबतुन, मैं तालिबा हूँ, और इंसान अपना नाम भी ले सकता है, अना कामरान, अना यूसुफ, अना फातिमा, अना ज़ैनब, कितनी सारी खबरें आ सकती, तो ये अब आपकी मर्जी है। इसके बाद आगे क्या है भाई, अगला देख लें, अच्छा इसने देखें ऊपर वाले सवाल को देखें, यहाँ हलिन नज्जारू वाले को, हलिन नज्जारू ज़अलान, क्या बढ़ई नाराज है, तो इसके जवाब में यही लगा दें, नाम हुआ, क्या आ जाएगा, नाम हुआ मबसूतुन, मसरूरुन, देखें अगर हमें उसी सवाल के जवाब को देना है तो हम यूं कह देंगे नाम हुआ ज़ालान, जी हाँ वो नाराज है, क्या बड़ी नाराज है, जी हाँ वो नाराज है, और अगर हमें कोई और लगाना है तो जैसे आपने कहा नाम हुआ मबसूतुन, जी हाँ वो खुश है, नाम हुआ मिसाल के तौर हुआ मुज्तहिदुन, हाँ वो मेहनती है, कोई भी फिर खबर लगा सकते हैं, मिसाल सही है ये। अब हुमा के लिए खबर लगाएं, हुमा किसके लिए कहा जाता है, इसमें दो ऑप्शन है हुमा में, अगर आपको याद हो तो वो कौन किस तरह बताता है, मुझे बताएं आप, हुमा दो मुज़क्कर के लिए भी और दो मुअन्नस के लिए भी। शाबाश, हुमा का मतलब दो, वो दो मुज़क्कर या वो दो मुअन्नस। अब इसके बाद खबर क्या है, हुमा सौली हानी, या फिर ये भी हो सकता है हुमा सौली हतानी, हुमा सौली हतानी, हुमा सौली हानी, हुमा सौली हतानी। अगर हमने कहा हुमा सौली हानी, वो दो मर्द नेक हैं, हुमा सौली हतानी, वो दो औरतें नेक हैं, तो ये दोनों के लिए आ सकता है, और यहाँ दोनों ही खबरें दुरुस्त हैं। अब इसके बाद हम मजीद आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं इसको हल वाले को। चलें
یہ حل آ گیا. حل کے بعد دیکھیں انہوں نے ڈیش دیا ہوا ہے تاکہ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ مبتدا ہے نا, یہاں مبتدا لگانا ہے ہمیں. بتائیں اب آپ کیا آئے گا. حلیل خیاتن کسلان. جب ال لگا رہی ہیں تو دو پیش نہیں لگائیں. حلیل خیاتو ایک پیش آئے گی. حلیل خیاتو کسلان, کیا درزی سست ہے. اسی طرح حلق طالبو کسلان, کیا طالب علم سست ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی لفظ آپ رکھ سکتے ہیں. حل خالد کسلان, کیا خالد سست ہے, نام بھی تو آ سکتا ہے. اب آگے چلیں. حلیل ابنتو, اب یہاں گیا حلیل ابنتو, اس کے لیے کیا آئے گا. کیا لڑکی ڈیش ہے یا ڈیش, کیا لڑکی نیک ہے یا بد, کیا لڑکی اچھی ہے یا بری, کیا لڑکی محنتی ہے یا سست. اس طریقے کے کوئی بھی جملے بن سکتے ہیں. ہاں, کیا لڑکی بیٹھی ہے یا کھڑی ہوئی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب آپ بتائیں کیا بنانا آتا, کیا کیسے بنائیں گے آپ لوگ. حلیل ابنتو جالستن ام قائمتن. جالستن بالکل صحیح بنایا آپ نے. اور آگے کیا ہے. ام قائمتن. قائمتن, کیا مطلب ہو گیا. کیا لڑکی بیٹھی ہے یا کھڑی ہے. حلیل ابنتو جالستن ام قائمتن, کیا لڑکی بیٹھی ہوئی ہے یا کھڑی ہوئی ہے. اب اس کے بعد آگے چلیں. یہ ہو گیا. چل اب اس کے بعد جو ہے اپنا آگے ہم چلتے ہیں اگلی والی مثال کے اندر اپنا. ہاں بھائی, الیس الکلب بی, یہاں سے پڑھیں. الیس الکلب بی, یہ والا بتائیں اس کے اندر کیا ہوگا. کامران بھائی آپ بتا دیں. الیس الکلب بی آپ نے کیا لکھا ہے. حارثن, شاباش صحیح بنایا آپ نے. الیس الکلب بی حارثن, کیا کتا نگہبان نہیں ہے, حفاظت کرنے والا نہیں ہے. یہ بھی, اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں الیس الکلب بی حیوان حارثن, یہ بھی لگا سکتے ہیں. اور کوئی مثال کسی نے بنائی ہو تو وہ بتا دیں الیس الکلب بی کے لیے. الیس الکلب بحیوان حارث, یہ بھی صحیح ہے. بحیوان نافع. بحیوان نافع, یہ بھی صحیح ہے. شاباش, صحیح ہو گئی مثال یہ. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اب اس کے بعد ہے الشاتو, پھر اس کے بعد آ گیا خالی جگہ ڈیش, والکلب ڈیش. جیسے اگر ہم یوں کہتے ہیں مثال کے طور پر الشاتو مانا بکری, بکری بڑی ہے اور کتا چھوٹا ہے. اگر یوں بنانا ہو تو کیسے بولیں گے. الشاتو شات الکبیر والکلب الصغیر. اب دیکھیں الشاتو کبیر نہیں ہو سکتا کبھی بھی. کبیرتن پورے اعراب بھی دینے کیونکہ شات مؤنث ہے بکری, تو یہاں تا بھی آئے گی. الشاتو کبیرتن, بولیے کیسے کہیں گے. الشاتو کبیرتن, اور اس کے بعد کیا آگے. ہاں کیونکہ کتا تو مذکر ہے نا, تو اس کے لیے تانی آ گئی. پورے اعراب چلیں گے, یعنی دو پیش آئیں گی. الشاتو کبیرتن والکلب صغیر. یہ فرق آپ کو آنا چاہیے, اسی لیے جان بوجھ کے انہوں نے ایسی مشق بنائی ہے. یہ چیز آپ کو آنی چاہیے. اب اس کے بعد انہوں نے دیکھے اوپر والا سوال تھا کیا کتا نگہبان نہیں ہے, تو جواب میں کیا لکھا. بلا, اس کے لیے آپ لگا دیں ہوا. بلا ہوا حارثن, جی ہاں وہ نگہبانی کرنے والا. یا پھر بلا, ہاں کیوں نہیں. الکلب حارثن, کتا نگہبانی کرنے والا ہے. تو الکلب بھی آ سکتا ہے, ہوا بھی آ سکتا ہے, لیکن آئے گا ہوا ہی یا نہیں آئے گا, کیونکہ کتا مذکر ہے اس کی بات ہو رہی ہے, تو ہوا آئے گا. اب اس کے بعد ہے الخیاط ڈیش والخیاطۃ ڈیش. کیسے کہیں گے ہم کہ درزی مثال کے طور پر. اچھا چلیں, آپ نے کیا کہا. کسلان, کامران میں نے کہا کسلان, درزی سست ہے. اچھا آپ درزن کے لیے کوئی ایک خبر لگا دیں. والخیاطۃ, چلیں والخیاطۃ مجتہدۃ, یہ ہو گئی مثال. ٹھیک ہے نا بھائی, مجتہدۃ, اور درزن جو ہے وہ محنتی ہے. تو صحیح ہے, کیونکہ ایک کو آپ نے مذکر رکھا, ایک کو مؤنث رکھا, یہ رکھنا تھا, اور خبر ہے تو ال بھی نہیں لگایا. ثنا آپ بتا دیں ذرا. الفیلو, پھر اس کے بعد یہ خالی جگہ فراغ, عربی میں خالی جگہ کو کہتے ہیں فراغ, جو بلینکس ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں فراغ. اور ضخم لکھا ہوا گیا. اب اس کے اندر بھرے ذرا اس کو. جی ہاں بھائی, نہیں بنانا آ رہا آپ کو تو کوئی اور بتا دے. نہیں چلی آ رہا ہے. چلے کوئی اور بتا دیں, کوئی بات نہیں. ہاں الفیل, ایک منٹ کامران بھائی آپ رک گئے. جی آن لائن اسٹوڈنٹس میں سے لبنہ آپ بتا سکتی ہیں. میں بتاؤں جی سر. الفیل حیوان, بہت آسان تھا یہ. الفیل حیوان ضخم, ٹھیک ہے نا. اردو میں سوچا کریں, تھوڑا سا ترجمہ تو آ رہا ہے نا. ہاتھی اور بڑا ہے, ضخم کا مطلب ہوتا ہے بڑی جسامت والا, بڑا. جیسے ہم کہتے ہیں نا ضخیم کتابیں, بڑی کتابیں یعنی موٹی کتابیں, تو اس کو کہتے ہیں ضخم. تو الفیل حیوان ضخم, ہاتھی بڑی جسامت والا جانور ہے. یہ ہو گیا. تو یہاں حیوان آنا چاہیے تھا. الفیل حیوان ضخم. اب اس کے بعد اگلی مثال سادیہ آپ بتائیں. احاذ البلد فراغ ام فراغ.
कैसे कहेंगे? क्या ये लड़का ये है या ये, कैसे कहेंगे? हाजल वलदु कबीरुन उम सगीरुन। ये तो हो चुका ना, कोई नई चीज बताएं। हादल वलदू के बाद कोई नई कोई ऐसी सिफत हो। इन्होंने कहा कबीरुन अम सगीरुन, ये भी सही है, मिसाल आपकी सही है, आप बताएं कामरान भाई। आलिमुन अम जाहिल। हाँ, आलिमुन अम जाहिलुन, ये हो सकता है, आलिमुन अम जाहिलुन, क्या ये लड़का आलिम है या जाहिल है? या फिर आपने क्या कहा? जमीलुन अम कबीहुन। हाँ, खूबसूरत है या बदसूरत है? हादल वलदु जमीलुन अम कबीहुन, सही कहा। अब ये देखें, ये वाली मिसाल आ गई, अलमरअतु सादिकतु, ये मुब्तदा मुरक्कब तौसीफी है, सच्ची औरत। अब सच्ची औरत क्या कर रही है, उसकी खबर लगानी है, बताएं क्या आएगी? अलमरअतु सादिकतु, क्या कहा आपने? जालिसतुन, क्या मतलब हो गया? सच्ची औरत बैठी। सही है, बैठी हुई है। अच्छा, इसके बाद है इन्ना और उसके बाद मुज्तहिद। अब इन्ना की मिसालें देखना चाहते हैं कि इन्ना मुब्तदा में जो अमल करता है, क्या वो आपको उसके इराब और सब चीजें आती है नहीं आती है? अब बताएं जरा क्या आएगा सादिया? इन्नल खब्बाजा। हाँ, इन्नल खब्बाजा, यहाँ पर जबर आएगी, इन्नल खब्बाजा मुज्तहिदुन, बेशक नान बाई मेहनती है, ये हो गया ना। अब आगे चले जरा, इन्नल खब्बाजा मुज्तहिदुन, इसके बाद अगले पर आ जाएं, ये सही बनाई, लेकिन खब्बाजू नहीं बोलेंगे, खब्बाजा बोलेंगे। अब यहाँ लिखा हुआ अलिबनतानी, दो लड़कियां, तो क्या आएगी खबर, बताइए कौन बताएगा अलिबनतानी की खबर? मैं बताऊं? आपने कहा कमरान भाई लाइबानी, मैं कह रहा हूं आपने गलत कहा है, बताएं क्यों? हाँ, लाइबातानी, ताव जरूर बढ़ेगी, लाइबातानी, अलिबनतानी लाइबातानी, दो लड़कियां खेल रही हैं, ये मतलब है दो बच्चियां खेल रही है, लाइबातान का ये माना होगा, खेलने वाली यानी खेल रही है, ये तर्जुमा बन जाएगा। अच्छा, अब जरा इन्ना वाली आप बता दें भाई, जिन्होंने कहा था स्टूडेंट ने, मैं बताऊं, इन्ना और कस्लानतान। इन्नल इब्नतानी कस्लानतानी। देखें, इन्होंने कहा इन्नल इब्नतानी, मैं ये लिख रहा हूं लेकिन ये गलत है। इन्नल इब्नतानी, असल में शायद आप लेट हो गई थी क्लास में, तो इन्नल इब्नतानी नहीं हो सकता, ठीक है, बल्कि ये सही क्या है? इन्नल, कौन बताएगा? इन्नल इब्नतैनी होगा। इन्ना के बाद हमेशा इब्नतैन वाली हालत आती है। वैसे तो अरबी बनाने के दोनों तरीके हैं, आनी आईनी दोनों लगता है, लेकिन इन्ना के बाद हमेशा आईनी वाली हालत रखते हैं तस्निया में। इन्नल इब्नतैनी कस्लानतानी, बोलने सब बोलने, जुमला कैसे बोलेंगे? इन्नल इब्नतैनी कस्लानतानी, बेशक दो लड़कियां सुस्त हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये मुज्तहिदातुन जो आ रहा है, तो मुज्तहिदात जो है ये जमा मुन्नस सालिम का लफ्ज है। किसका लफ्ज है? जमा मुन्नस सालिम है, तो इसका मतलब मुब्तदा भी जमा मुन्नस सालिम आएगा। कौन बताएगा आप? इन्नल मुअल्लिमतैनी मुज्तहिदात। इन्नल मुअल्लिमतैनी तो गलत हो जाएगा ना, इन्नल मुअल्लिमतैनी का मतलब है बेशक दो सानिया, और मुज्तहिदातुन जमा है, तो तस्निया मुब्तदा थोड़ी आएगा जमा के लिए। जी सर जी। इन्नल मुअल्लिमीना, नहीं, ये भी मुज़क्कर है, इन्नल मुअल्लिमाती, ये सही कहा, जिसने भी कहा इन्नल मुअल्लिमाती, इन्नल मुअल्लिमाती मुज्तहिदातुन, बेशक उस्तानिया मेहनती है, सारा आती 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 वाले आएगा। अच्छा, इन्ना के बाद वाले में आती आएगा इन्नल मुअल्लिमाती, और खबर में आतुन आएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा फर्क, यानी हमें अरबी बोलते हुए इस चीज का ख्याल रखना है। इन्नल मुअल्लिमाती मुज्तहिदातुन, इन्नल बनाती लाइबातुन, बेशक बच्चियां खेल रही हैं, इन्नल बनाती लाइबातुन। हाँ, अगर जमा मुकस्सर होगा तो जबर वाज़े दिख जाएगी। बहुत जबरदस्त बात कही कामरान भाई ने, इन्नन निसाअ, क्योंकि जमा मुकस्सर के इराब तो वाज़े होते ही होते हैं ना, तो इन्नन निसाअ मुज्तहिदातुन, जैसा कि वाहिद के लफ्ज़ में जबर दिखती है इन्नल मुअल्लिमा, इन्नल मुअल्लिमता, तो इसी तरह जमा मुकस्सर में भी जबर वाज़ेह तौर पर दिख रही होती है। तस्निया, जमा मुज़क्कर सालिम और जमा मुन्नस सालिम के अंदर ये चेंजिंग होती है। इन्नन निसाअ मुज्तहिदातुन, बेशक औरतें मेहनती है, इन्नल मुअल्लिमाती मुज्तहिदातुन, बेशक उस्तानियां मेहनती है। बस मेरा ख्याल है आज यहाँ पे मैं इसको रोक रहा हूँ और अब कन्वर्सेशन की तरफ जाते हैं हम, ठीक है। और जो है वो कॉल भी मेरा ख्याल है 4-6 मिनट है, तो इसको मैं दोबारा आपको कॉल पे लूंगा, फिर हम अरबी कन्वर्सेशन करेंगे। नहीं, आज इतनी जल्दबाजी नहीं, उर्दू से अरबी वाले में मजीद मेहनत करें, मेहनत से सब बना कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इसको आपको करवा के और नया थोड़ा आगे लेसन भी पढ़ाती हूँ।